پاکستان کے وزیر اعظم میاں شہباز شریف اور وزیر داخلہ سمیت کئی پاکستانی اعلیٰ عہدیداروں نے کل ایران کے دارالحکومت تہران میں مصروف دن گزارا۔ اس دوران ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کی نماز جنازہ میں شرکت بھی کی ہے اور وزیر اعظم کی قیادت میں پاکستانی وفد نے ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی سے بھی ملاقات کی۔ یہ ملاقات ایسے موقع پر ہوئی کہ جب عین اسی وقت حماس کے سربراہ اسماعیل ہانیہ بھی وہیں موجود تھے اور پاکستانی وفد کے بعد اسماعیل ہانیہ نے آیت اللہ خامنائی سے ملاقات کی۔ دوسری طرف وزیر اعظم کی غیر موجودگی میں یہاں اسلام آباد کا سیاسی ٹیمپریچر عروج پر رہا۔ کل 2-3 بڑی خبریں آئی ہیں، جن میں سب سے بڑی خبر تحریک انصاف اور مولانا فضل الرحمان کی جماعت کے مذاکرات تھے۔ حالیہ کچھ دنوں سے ہونے والے بیک ڈور رابطوں کے بعد کل دونوں جماعتوں کی مرکزی قیادت نے نئے اتحاد کا باضابطہ اعلان کر دیا ہے اور بتا دیا ہے کہ ساتھ چلنے کا فارمولہ طے ہو رہا ہے۔ دوسری اہم خبر پی ٹی آئی کے رہنما حماد اظہر کی جو چھپے ہوئے تھے وہ روپوشی ختم کر کے اچانک منظر عام پر آ گئے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ مراد سعید سمیت کئی پی ٹی آئی رہنما جلد روپوشی ختم کرنے والے ہیں۔ حماد اظہر عدالتوں سے ضمانتیں لینے کی بات کر رہے تھے۔ حماد اظہر کی میڈیا سے بھی بات ہوئی۔ اسی دوران پولیس حماد اظہر کو گرفتار کرنے کے لیے پی ٹی آئی سیکریٹریٹ کا گھیراؤ کرنے پہنچی، لیکن سابق وفاقی وزیر وہاں سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ کل ہی سیاسی منظرنامے پر ایک اور اہم خبر پنجاب کی سابقہ وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد کے حوالے سے رہی۔ وہ جیل میں بے ہوش ہو گئیں۔ شدید گرمی سے ان کا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا، جس کے بعد انہیں کوٹ لکھپت جیل سے سروس ہسپتال منتقل کیا گیا، جہاں ان کو نگہداشت کے وارڈ میں رکھا گیا۔ تو یہ ساری صورتحال ہے جس پر بات کرنے کے لیے اس وقت تجزیہ کار شوکت پراچا صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں، جن کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے۔ السلام علیکم شوکت صاحب۔ اچھا سر، پہلا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ سیاست میں اچانک آنے والی تبدیلیوں پر ہم بات کرتے ہیں۔ کل جو اہم کچھ ملاقاتیں ہوئیں ان کا احوال بتا دیں۔ وزیر اعظم نے آیت اللہ خامنائی سے ایسے وقت میں ملاقات کی ہے کہ جب عین اسی وقت حماس کے رہنما اسماعیل ہنیہ بھی اسی جگہ پر موجود تھے۔ تو پاک ایران تعلقات اور بین الاقوامی منظرنامے میں پاکستانی وفد کی اس ملاقات کو آپ نے کیسے دیکھا ہے؟ جی بہت شکریہ۔ دیکھیے، ایران پاکستان کا ہمسایہ ہے اور پاکستان دیگر ممالک کے معاملات میں خاص طور پر ایران کے حوالے سے عدم مداخلت پر کاربند ہے۔ ایران کے اندر ایک سانحہ ہوا ہے، ایک ٹریجڈی ہوئی ہے۔ ایران کے منتخب صدر اس طرح سے ایک حادثے کا شکار ہوئے تو آپ کو معلوم ہے جس دن یہ خبر آئی مور اور لیس پاکستان کے اندر ایک غم کی فیلنگ تھی، پاکستان کے اندر ایک رنجیدگی تھی۔ پھر ابھی وہ 1 مہینہ پہلے پاکستان سے ہو کر گئے ڈاکٹر ابراہیم رئیسی مرحوم، اور میری خود بھی ان سے ملاقات ہوئی۔ میں نے تو ان کی اہلیہ محترمہ جمیلہ علم الہدا کا انٹرویو بھی کیا تھا، آج ٹیلی ویژن کے لیے چلایا بھی تھا ہم نے۔ تو یہ سارا بیک گراؤنڈ اس لیے بتا رہا ہوں کہ ایران کے ساتھ پاکستان کا کوئی بہت بڑا ڈسپیوٹ کبھی نہیں رہا، یعنی جنوری میں جو تھوڑے بہت مسئلہ بنا ہے اس پہ بھی آپ نے دیکھا کہ کتنا جلدی قابو پا لیا گیا، اور ایران کے وزیر خارجہ اگین اس حادثے میں وہ بھی جاں بحق ہوئے۔ ڈاکٹر حسین امیر عبدالنیان وہ پاکستان آئے تھے جلیل عباس جیلانی صاحب کی دعوت پر، اور جو جنوری میں وہ ڈرون یا میزائل سٹرائکس تھیں ان کا معاملہ بڑی خوش اسلوبی سے ایسے طے پایا کہ 2 ہفتے کے بعد لگ نہیں رہا تھا کہ یہ وہ ملک آپس میں بات کر رہے ہیں جو ایک دوسرے کے اندر میزائل مارتے رہیں یا ڈرون مارتے رہیں۔ تو اس حوالے سے جو ان کی حادثہ ہوا اس کے بعد ایک نیچرل تھا پاکستان کی قیادت کا وہاں جانا۔ پاکستان کے منتخب وزیر اعظم وہاں گئے، انہوں نے سپریم لیڈر سے ملاقات کی اور انہوں نے پاکستان کے دورے کی دعوت بھی دی۔ تو پاکستان کی طرف سے ایک بہت اچھا بالکل گڈ آپ ول نے جیسا پراچا صاحب بالکل واقعی کبھی بھی اس طرح کا ڈسپیوٹ تو رہا ہی نہیں ایران اور پاکستان کے درمیان، اور آگے تعلقات مزید بہتری کی طرف جائیں گے۔ اچھا اب تھوڑا سا میں چاہوں گی مولانا فضل الرحمان اور پی ٹی آئی کی جو قربتیں بڑھنے لگی ہیں اس کو ہم تبدیل ہوتی سیاست کا پیش خامہ کہہ لیں، سیاسی موسم کی تبدیلی کا اشارہ سمجھ لیں، یا پھر حکومتی اتحاد کی ناکامی کہہ لیں، کیونکہ مولانا کا تو اپوزیشن میں مضبوط کردار یقیناً حکومت کے لیے نیک شگون نہیں ہوگا۔ دیکھیے، مولانا کی سیاست، مولانا کی پالیٹکس کو
इतनी सादगी से नहीं लेना चाहिए। जब मौलाना साहब गुज़श्ता रात उनके पास पीटीआई वाले गए तो मौलाना साहब ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जी खैर सगाली के तौर पर ये मेरे पास आए हैं। उस खैर सगाली को क्या हम पॉलिटिकल अलायंस की बात कर लें? और इसमें सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि क्या मौलाना के पास आने का मकसद मौलाना को अपने अलायंस में शामिल करना है या एक मैसेजिंग करनी है हुकूमत के लिए, पाकिस्तान की मुक़तदरा क़ुव्वतों के लिए? और क्या इस अलायंस को अली अमीन खान गंडापुर भी कबूल करेंगे, एंडोर्स करेंगे? मत भूलिए कि एग्जेक्टिव पावर जो है इस वक्त वो अली अमीन खान के पास है। अली अमीन खान सबसे पहले काबीना बनाकर किधर गए थे? वो कोर कमांडर के पास पहुंचे थे। पूरी काबीना वहां बैठी हुई थी। और मौलाना फजलुर रहमान जब भी बात करते हैं 8 फरवरी के इंतखाबात के हवाले से, वो किन की तरफ इशारे करते हैं? अली अमीन गंडापुर जिनके पास सूबे की एग्जेक्टिव पावर है, वो कहीं और बैठते हैं, कहीं और देखते हैं। असद कैसर साहब बड़े काबिल एहतराम हैं, उमर अयूब साहब बड़े काबिल एहतराम हैं, लेकिन एग्जेक्टिव कौन है? वो ये दोनों नहीं है, वो अली जी। अमीन खान गंडापुर हैं। और अली अमीन खान गंडापुर कोई उनको बानी चेयरमैन पीटीआई ने खुद चीफ मिनिस्टर नामजद किया है। तो मैं समझता हूँ कि अभी जो इजी टू कंक्लूजन जो है वो बाद औक़ात सियासत में बैकफायर कर जाता है। अभी देखना चाहिए। अभी कल ही की तो बात है, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जब सेनेट का इलेक्शन जीते, चेयरमैन बनने की बात नहीं कर रहा, सेनेटर बनने की, तो मौलाना साहब ने उनको वोट दिए थे। अभी चंद दिन पहले तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अब्दुल गफूर हैदरी साहब और दीगर जेयूआई के लोग, नूर आलम खान भी शामिल थे, वो थे। ये कौन लोग हैं फिर? ये तो जेयूआई के हैं, ये भी जेयूआई की बैकबोन है। गफूर हैदरी साहब जेयूआई के बड़े कदावर सही। शख्सियत हैं। बिल्कुल ऐसा। हाँ, अच्छा, लेकिन क्या नवाज लीग या उसकी इत्तेहादी पीपल्स पार्टी मौलाना से राब्ते में थी? मौलाना साहब को मनाने में इतनी मुश्किलात क्यों ऊपर आता साहब पेश आ रही हैं? आसिफ अली जरदारी साहब और मौलाना साहब के दरमियान कोई आज का रिश्ता नहीं है, बड़ा पुराना है। 93-96 में जब बेनज़ीर भुट्टो शहीद की हुकूमत थी तो मौलाना साहब कश्मीर कमेटी के चेयरमैन बने थे, आपको याद होगा। अब वो इत्तेहादी थे और वो इत्तेहादी या कश्मीर कमेटी का चेयरमैन बनाने में जनाब मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब का बड़ा किरदार था। फिर बानी पीटीआई खान साहब जब वज़ीर आज़म थे तो इनके खिलाफ जो एक अलायंस कौम हुआ था, पीडीएम बनी थी, उसमें पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान थे, पीपल्स पार्टी भी शामिल थी। बाद में पीपल्स पार्टी छोड़ गई, लेकिन अदम एतमाद की तहरीक में ये शामिल थे। इसलिए जो मौलाना फजलुर रहमान और आसिफ जरदारी के दरमियान एक ताल्लुक है, किस हद तक आसिफ जरदारी साहब उनको मनाते हैं या मनाना भी चाहते हैं या नहीं चाहते, क्योंकि हुकूमत यानी नून लीग तो बार बार कहती है कि जी मौलाना साहब को हम मना लेंगे। मौलाना साहब आगे से जवाब देते हैं कि जी मिन्नत तरले की बात नहीं है, कुछ असूलों की बात है। जब वो असूलों की बात करते हैं तो फिर उनके असूलों का इशारा उधर ही होता है जहां अली अमीन खान गंडापुर जाकर बैठते हैं। सही। ये एक अच्छा सर, पॉलिटिकल जरदारी साहब के हिसाब से सियासत से किस कदर इत्तेफाक करते हैं, जिसमें वो कहते थे कि मुफाहमत के सिवा कोई रास्ता नहीं होना चाहिए? क्या इस वक्त पीपल्स पार्टी और नवाज लीग दोनों इत्तेहादी इसी रास्ते पर गामजन हैं? आसिफ जरदारी साहब की मफाहमत ही की सियासत का नतीजा है कि नून लीग की हुकूमत होते हुए वो खुद सदर ममलिकत हैं, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब चेयरमैन सेनेट हैं, फैसल करीम खान कुंडी सूबे के वज़ीर आला हैं और सरदार सलीम पंजाब के फैसल करीम खान कुंडी गवर्नर गवर्नर हैं हैं। केपी के, और सरदार सलीम हैदर साहब पंजाब के गवर्नर हैं। अगर ये मफाहमत ना होती तो पंजाब में जहाँ उनकी हार्डली 8-10 सीटें हैं, फिर गवर्नरी कैसे मिलती उनकी? सूबे में खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की अक्सरियत है, कुछ नून लीग के वोट हैं वहाँ पर, कुछ वहाँ पर जेयूआई के वोट्स हैं, लेकिन गवर्नर फिर भी फैसल करीम खान कुंडी बने हैं। और यही मसला मौलाना फजलुर रहमान जब बयान करते हैं, वो कहते हैं कि भाई आपने मेरे दोनों मुखालफिन को, एक को चीफ मिनिस्टर बना दिया, एक को गवर्नर बना दिया। तो मौलाना साहब के जो प्रॉब्लम जो वो समझते हैं उनके लिए खड़े किए गए हैं, यानी दोनों इसी हलके से। मौलाना फजलुर रहमान साहब जहाँ इलेक्शन लड़ते हैं वो पिछली बार
हारे, इस बार सही। पिशीन से जाकर वो कौमी असम्बली के रुकन बने हैं, लेकिन वो डेरा इस्माइल खान से नहीं बने। और डेरा इस्माइल खान से जो उनके मुखालिफिन हैं, एक गवर्नर साहब हैं और एक चीफ मिनिस्टर साहब हैं। तो मौलाना साहब को तो जो मसाइल दरपेश हैं वो तो बिल्कुल वाज़ेह बताते हैं मौलाना साहब, वो कुछ छुपाते नहीं हैं चीज़ें। इसलिए मैं आपके पिछले क्वेश्चन को भी इसी में कनेक्ट कर रहा हूँ कि मफाहमत की पॉलिसी आसिफ जरदारी साहब की मौजूद है, उसमें रुकावट क्या पीपल्स पार्टी है? नो। क्या बिलावल भुट्टो जरदारी है? नो। बिलावल भुट्टो जरदारी तो इलेक्शन से पहले कह रहे थे कि अगर पीटीआई को अक्सरियत मिलती है सही। तो उनको हुकूमत दे देनी चाहिए। रुकावट कहाँ है? खुद खान साहब ने 8 फरवरी के इलेक्शन के फौरन बाद कह दिया ठीक अभी है, ठीक है, पीपल्स पर राजा साहब बिल्कुल आपने सही कहा। एक और डेवलपमेंट हुई, अचानक हमाद अजहर मंजर आम पर आ गए, उसको आपने कैसे देखा? आप हमाद अजहर ये दावा करते दिखाई दिए कि जल्द दीगर रूपोश रहनुमा जो हैं, वो इश्तिहारी और मफरूर हैं, वो भी सामने आने वाले हैं। इस डेवलपमेंट को आपने कैसे देखा? मैं इतना काफी नहीं है। लाहौर से वो इस्लामाबाद आ जाते हैं बड़े महफूज तरीके से। इस्लामाबाद में फिर वो ब्लॉगर से भी मिल लेते हैं, पार्टी सेक्रेटेरिएट में भी बैठे रहते हैं। जब वो यहाँ से निकल कर पेशावर की तरफ चले जाते हैं और कह कर के मैं वहाँ से ज़मानत लूँगा, तो उसके बाद पुलिस आती है। और वो भी उस वक्त जब यूएन का डेलीगेशन भी वहाँ पहुँचा है। तो एक और मजाक है इस सारे अमल के हवाले से। मैं इससे ज़्यादा क्या कह सकता। चले देखते हैं आगे आने क्या सूरत हाल बनती है। ये रूपोश रहनुमा जब सामने आएंगे तो ज़ाहिर है चीज़ें तब्दील होंगी। बहुत शुक्रिया आपका। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।